विद्यार्थी मित्रों तो कि बीएडनी अंदर આપણે એક ઇંગ્લિશ મેથડ આવે છે તો ઇંગ્લિશ મેથડનો સિલેબસનો અગાઉ મેં વાત કરેલી તો ઇંગ્લિશ મેથડ તો ડિફિકલ્ટ બહુ હાર્ડ હશે તો બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવું એમાં વિગતવાર આપણે અભ્યાસ કરીશું આજે આપણે તો 1.1 ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે 1.1 ની અંદર યુનિટમાં ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇંગ્લિશ ટીચિંગનું મહત્વ શું તેની આપણે વાત કરીએ તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इंग्लिश एक एवी भाषा है कि जे इज रिच समृद्ध थयेली है लिटरेचर में ते समृद्ध थयेली है ह्यूमनिस्टिक्स मानवता में साइंटिफिक में एंड टेक्निकल में ये खरेखर समृद्ध थयेली है इफ अंडर सेंटिमेंटल जो कि सेंटिमेंटल हेठळ જોઈએ આપણે તો वी शुड गिव अप द इंग्लिश આપણે ખરેખર ઇંગ્લિશને ગીવ અપ પણ કરવું જોઈએ वी वुड कट अवर सेल्फ अपने अपनी जाते तो कि ओ फ्रॉम द लिविंग स्ट्रीम्स अपने अपनी जात ने खरेखर आ लिविंग जे स्ट्रीम प्रवाह है ये प्रवाह में अपने कट पण करीए छीए ऑफ एवर्स ग्रोइंग नॉलेज आज आगळ वधता ए ज्ञान में एवं कोने कहेलू आ जे छे पेरेग्राफ आ जेनेट कुमावाळू आ खरेखर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ए एवं लखे छे सेकंड एफ जी फ्रेंच सेज आ जे छे एफ जी फ्रेंच सेज एवं कहे छे कि नॉन लैंग्वेज एनसीट एंड मॉडर्न प्राचीन अने आधुनिक कैन बी कम्पेर एनी सरखामणी करी शकाय इंग्लिश साथे इन नंबर्स ऑफ इट्स स्पीकर तेना जे संख्याबंध जेटला स्पीकरो जे छे तेमां इंग्लिश साथे तेनी कम्पेर करी शकाय राइटर्स एंड रीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड समग्र विश्व में राइटर लेखकों वाचकों और स्पीकरों संख्याबंध है तेमा इंग्लिश साथे कम्पेर करी शकाय द इम्पोर्टन्स ऑफ द इंग्लिश हवे जे अगत्यनुं विद्यार्थी मित्रों अगत्यनुं आवेलुं कि द इम्पोर्टन्स ऑफ द इंग्लिश टीचिंगनुं महत्व मे बी समराइज टूंकमां एनुं समराइज करवामां आव्युं छे इन द फॉलोइंग पॉइंट्स नीचेना मुद्दामां एनुं तो कि समराइज करवामां आव्युं छे तो अगत्यनो पॉइंट फर्स्ट आपणे जोईए तो फर्स्ट शुं कहेवा मांगे छे द इंग्लिश इज द लिंगुआ फ्रांका ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश भाषा तो विश्वनी एक लिंगुआ फ्रांका तरीके ओळखाय छे सेकंड इट इज द लैंग्वेज इंग्लिश एक एवी भाषा है कि जेमांथी वी कैन शेर आपणे जे व्यू जे छे एने शेर करी सकीए विथ द पीपल्स ऑफ द अवर कंट्री आपणा ज कंट्रीना आपणा ज देशना लोको साथे आपणे आपणा जे व्यू जे छे एने शेर करी सकीए छीए सेकंड जोईए आपणे नेक्स्ट पेज थर्ड ईट स्टडी तेनो अभ्यास प्रोवाइड फेसिलिटीज तेनो अभ्यास जैसे ए इंग्लिश नो अभ्यास ये प्रोवाइड करे से फेसिलिटी प्रोवाइड करे से टू एस्टाब्लिश द इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट आंतरराष्ट्रीय जे कॉन्टेक्ट ने स्थापवा माटे पर इंग्लिश जैसे लैंग्वेज ये खरेखर प्रोवाइड करे से अमोंग डिफरंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड विश्वना अलग अलग जे देशों ની વચ્ચे आंतरराष्ट्रीय कॉन्टेक्ट ने स्थापवा माटेनी सुविधा पण इंग्लिश भाषा जे छे प्रोवाइड करे छे इट स्टडी द इंग्लिश नो अभ्यास गिव्स आपे छे एक तक आपे छे तो इंडियंस भारतीयों एक तक आपे छे टू गेट एम्प्लॉयमेंट्स ए रोजगारी मेळववा माटे तक आपे छे नॉट इन इंडिया मात्र भारत में ज नहीं बट ऑल्सो इन द अदर कंट्री टूंकमां इंग्लिश भाषा जे छे ए बीजा देशों में करता भारत में मात्र भारत में ज नहीं पण बीजा देशों में पण खरेखर रोजगारी मेळववा माटे तक आपे छे इट्स वेरी लॉन्ग एसोसिएशन ते खूब ज भारतीय लाइफनी साथे ए एसोसिएट थयेलुं छे अने इट ए लैंग्वेज ऑफ द मेनी इंडियंस घणा बधा भारतीयोनी भाषा रहेली छे इट हेज गिवन अस तेज भाषा खरेखर आपणे आप्युं ते भाषा आपणे आप्युं शुं आप्युं ऑपोजिट एक तक आपी छे टू लर्न इंग्लिश लिटरेचर वाँचवा माटेनी आपणे तक आपी छे कि जे सो वास्ट खूब ज विशाळ रहेलुं छे सो रिच समृद्ध थयेलुं छे इट हेज ओपन्ड गेट तेज खरेखर एक गेट खोले छे वेस्टर्न सायन्स તે વેસ્ટર્ન સાયન્સ અને ટેકનોલોજીસ પર જ આપણા માટે વેસ્ટર્ન સાયન્સ અને ટેકનોલોજીનું એક ગેટ પણ ખોલી આપે છે ઇફ જો
ધીઝ સબ્જેક્ટ્સ આર ટોટ, જો આ જ સબ્જેક્ટ શીખવવામાં આવે, પ્રાદેશિક ભાષામાંથી શીખવવામાં આવે તો વી વિલ લેક, તો આપણે પણ ખરેખર લેક થઈએ પાછળ સાયન્ટિફિક નોલેજમાં. ઇટ હેઝ એક્સરસાઇઝ, ટેક એક્સરસાઇઝ છે વેરી હેલ્ધી ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન ધ ઇન્ડિયન લેંગ્વેજ, તે ભારતીય ભાષામાં એ ખૂબ જ સારી હેલ્ધી ઇન્ફ્લુઅન્સ પ્રભાવિત કરે છે. ઇટ હેઝ ડેવલપ, તે ડેવલપ થયેલું છે. એન્ડ ઇન ધીસ ધેમ્સ ઇન મેની વે, તે ઘણા બધા માર્ગમાં તેમને સમૃદ્ધ પણ કરે છે અને ડેવલપ પણ કર્યું છે. પાંચમું, ઇટ સર્વિસ, તે સેવા કરે છે. એ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ જે છે એ જે કોમન લેંગ્વેજ ઓફ ધ ઇન્ડિયન્સ, ભારતીયોની સામાન્ય ભાષા તરીકે પણ સર્વિસ થઈ છે, સેવા પછી. ધસ આ પ્રમાણે ઇટ બ્રિંગ્સ ક્લોઝ, આ પ્રમાણે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ જે છે એ લોકોને નજીક લાવે છે. રિસાઇડિંગ ડિફરન્ટ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારતના અલગ અલગ ભાગોમાં રહેતા લોકોને પણ નજીક લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. નંબર 6, ઇટ ઇઝ અ લેંગ્વેજ ઓફ ધ ટ્રેડ, ઇંગ્લિશ ભાષા જે છે એ વેપારની ભાષા છે, ઇન્ડસ્ટ્રીની ભાષા છે. ઇન ઇન્ડિયા, ભારતમાં ઇન્ડસ્ટ્રી અને વેપારની ભાષા છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ, એ જ સમયમાં ઇન્ડિયન બિઝનેસમેન, ભારતીય ધંધાદારો કેન કોરસ્પોન્ડ, એ પણ એ વાર્તાલાપ કરી શકે છે, કોરસ્પોન્ડ પત્ર વ્યવહાર કરી શકે છે વિથ ફોરેન બિઝનેસમેન, ફોરેનના બિઝનેસમેન સાથે પત્ર વ્યવહાર કરી શકે છે થ્રુ ધ મીડિયમ્સ ઓફ ધ ઇંગ્લિશ, ઇંગ્લિશના માધ્યમથી. 7, ઇટ હેઝ ઓલરેડી યુનાઇટેડ ઇન્ડિયન્સ, તેમ ક્યારનું અગાઉનું એક થયેલું ભારતીયની ભાષા થયેલી છે. ઇટ કેન હેલ્પ, તે ભાષા તે લોકોને મદદ કરી શકે છે. ફર્ધર ઇન ડિસ્ટ્રોઈંગ ધ બાઉન્ડ્રીઝ ઓફ ધ પ્રોવિન્શિયલાઇઝેશન, એટલે કે અગાઉની જે કંઈ મર્યાદાઓ જે છે એ મર્યાદાઓમાં પણ તેમાંથી ખરેખર તેમને મદદ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે તો શું કહેવા માગે છે આગળનો પેરેગ્રાફ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફની વાત કરીએ, તેમાં 8માં જોઈએ આપણે, ઓલમોસ્ટ ઓલ અવર ધ ગ્રેટ લીડર, કહેવામાં આવેલું કે અહીંયા સૌથી વધારે અમારા મહાન નેતાઓ, સાયન્ટિસ્ટો, આ બધા અને પ્રખ્યાત ફિલોસોફરો, આ બધા જાણીતા થયા છે અને એ પણ પ્રોડક્ટ ઓફ ધ એજ્યુકેશનના પ્રોડક્ટ તરીકે જોવા મળે છે બધા. ઇંગ્લિશ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ડેવલપમેન્ટ લેંગ્વેજ ઓફ ધ વર્લ્ડ, ઇંગ્લિશ એ જે છે એ વિશ્વની સૌથી વિકસિત એવી ભાષાઓમાંની એક ભાષા છે કે જે હંમેશા બીન સોર્સ ઓફ ડેવલપમેન્ટ, હંમેશા એ ખરેખર વિકાસનો સ્ત્રોત રહેલો છે અને મનુષ્યની એક્ટિવિટીને સ્પેર્સ કરે છે. 10, વી મે બી એબલ ટુ ટ્રાન્સલેટ ઇંગ્લિશ, આપણે ઇંગ્લિશનું ટ્રાન્સલેટ કરી શકીએ છીએ સાયન્ટિફિક અને ટેકનોલોજીસ ઇન સાયન્ટિફિક અને ટેકનોલોજી છે તેમાં પણ ઇંગ્લિશને આપણે ટ્રાન્સલેટ કરી શકીએ છીએ એન્ડ અધર રિજન લેંગ્વેજમાં પણ. પરંતુ સ્ટડી ઓફ ઇંગ્લિશનો અભ્યાસમાં આપણે જોતા જ વી કેન નોટ કીપ, આપણે ખરેખર એ સાયન્ટિફિક પ્રોગ્રેસની સાથે અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની સાથે આપણે ખરેખર પેસ રાખતા નથી. તો અહીંયા 1 to 10 એ ખરેખર સામાન્ય એ મહત્ત્વ બતાવે છે, ઇંગ્લિશનું મહત્ત્વ શું રહેલું છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આગળનું પણ પોઈન્ટ, એ પોઈન્ટના આગળ આપણે કેરી ઓન કરીશું.